соат ба вақти программаси 14 аст ва мо чун ҳамеша дар ҳамин дақиқаҳо шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Рӯз бахайр. Сархати мавзӯи барномаи 30 январ. дар арафаи таҷлили расмии САДАи Бостонӣ Президенти Тоҷикистон бори дигар ба сарфакорӣ ва худдорӣ аз харчҳои беҳуда даъват намуд. ба сардиҳои имсола маркази гармдиҳии Бишкек ҳам тоб наовард. бебарқи манзилҳои зист ва муассисаҳои иҷтимоӣ дар пойтахти Қирғизистонро 15 дараҷа хунук кард. бо тангем намеравам. дар шаҳри Кӯлоб мушкили набуди мошинҳои ёрии таҷлилиро бо истифодаи мусофирбари хурди тангем ҳал мекунанд. беморон розӣ нестанд. имрӯз дар Тоҷикистон барои нахустин бор дар сатҳи давлатӣ ҷашни САДАро таҷлил карданд. ба муносибати ин ҷашн Эмомалии Раҳмон президенти кишвар паёми табрикотии худро ба мардуми кишвар ироа намуд. ӯ бо ишора ба вазъи нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ бори дигар сокинонро ба сарфакорӣ даъват кард. зарур аст ки бо дар назардошти зиёдшавии мунтазами аҳолӣ, афзоиши талабот ба маводи ғизоӣ ва вазъи нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ, сарфаю сариштакорӣ ва худдорӣ намудан аз сарфу хароҷоти беҳудаву зиёдатӣ ба одати доимии ҳар фард ва ҳар як оила табдил ёбад. зимнан ҷашни САДАро гузаштагони тоҷикон ба хотири пушти сар шудани сардиҳо ва ҳамчун пешхабари Наврӯз таҷлил менамуданд. талабҳо барои ҳамчун ҷашни расмӣ таҷлил шудани иди САДА қаблан аз ҷониби бархи олимони тоҷик садо дода буд. парлумон ҳам моҳи октябри соли гузашта бо ин ҳадаф ба қонун дар бораи рӯзҳои ид ислоҳот ворид кард. ҳамкорони мо ки чанд лаҳза пеш аз боғи дӯстии шаҳри Душанбе баргаштанд мегӯянд имрӯз фазои ин боғ дар ҳавои барфи хеле гарм буд. гузориш дар ин бора ба зудӣ дар сомонаи мо www.ozodi.org нашр мешавад. дӯститони кӯли Қирғизистон дар робита ба аз кор мондани маркази гармдиҳии Бишкек барои беэътиноӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. вакилони парлумон низ пешниҳод карданд ки бо таъсиси гурӯҳи махсус шеваи истифодаи $386 миллион ки барои азнавсозии ин марказ ихтисос ёфта буд тафтиш шавад. рӯзи душанбе фаъолияти маркази гармдиҳии Бишкек мутаваққиф гашта қисмати бузурги манзилҳои пойтахти Қирғизистонро дар сардӣ қарор дод. баъди чанд соат ҳукумат гузориш дод ки низоми гармдиҳӣ барқарор шудааст, вале сокинони Бишкек мегӯянд ҳанӯз ҳам хонаҳо сард мебошанд ва ҳарорат дар дохили биноҳо то 10 дараҷа поин шудааст. бисёриҳо ҷиҳози барқии гармдиҳиро рӯшан карданд то аз сармо наҷот ёбанд. дар натиҷа истеъмоли нерӯи барқ афзоиш ёфта дар баъзе манотиқи Бишкек таъмини барқ ҳам номуназзам будааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Дональд Трамп раиси ҷумҳури Амрико имрӯз паёми солонаашро ба Конгресс ироа мекунад. вакилон ва ҳам мардуми зиёде дар саросари ҷаҳон мунтазиранд то бубинанд ки Дональд Трамп дар бораи авлавиятҳои кораш дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ чӣ мегӯяд. раиси ҷумҳур зоҳиран сай мекунад баъди як соли раёсати ҷумҳурӣ баҳсбарангез ҳимояти мардумиро ба даст биёрад. ҳоло обрӯи Дональд Трамп дар байни мардум назар ба дигар раисони ҷумҳур пасттар аст. гузориши хабарнигори Садои Амрико Ҷим Маллонро ҳамкорам Тоири Сафар тақдим мекунад. Mr. Speaker, the President of the United States. дар низоми демократии амрико паёми раиси ҷумҳур ба Конгресс расм аст. Дональд Трамп соли гузашта дар ҷаласаи якҷояи Конгресс суханронӣ кард, вале паёмаш солона набуд. ман имшаб ин ҷоям ки паёми ваҳдат ва қудратро бирасонам ва ин паём аз самими дил аст. имсол раиси ҷумҳур иқтисоди қавии амрикоро таъриф мекунад. ва ман хоҳам гуфт кори кишвар воқеан хуб аст. вазъи иқтисодӣ назар ба ҳар вақти дигар беҳтар аст. ҷойҳои кории навро бинед. сармоягузорони зиёде бармегарданд. вале иқтисоди қавӣ ҳам кӯмак накард обрӯи Трамп боло равад. демократҳо шиква доранд авлавиятҳои кораш возеҳ нест. раҳбарони ҷумҳурихоҳ метарсанд мустақилона пеш раванд. аз Трамп метарсанд. мехоҳанд донанд ки ӯ чӣ кор мекунад. мо фалаҷ шудаем. таҳлилгарони ҷумҳурихоҳ паёми Трампро шансе барои ҷалби ҳимояти мардумӣ медонанд. бовар дорам ки вазъ тағйир мекунад ва маҳбубияти раиси ҷумҳур боло меравад. ба ақидаи Ҷим Кеслери демократ, Трамп ба як кишвари ду тақсимшуда рӯбарӯст.
این پیام ها به شما امکان میدهند که خود را از نو معرفی کنید، ولی عقیده رای دهندگان زیادی درباره او معلوم است. تحقیق روسیه مشکل برای پیام می شود به شمول گزارشات درباره دستور احتمالی ترامپ جهت برکناری روبرت میولر رئیس تحقیقات. دونالد ترامپ ضمن پیامش همچنین درباره مهاجرت، سیاست در قبال کره شمالی، ایران و افغانستان سخن میگوید. برمیگردیم به تاجیکستان. مسافربری خرد معروف با نام تنگم رو که شهرداری دوشنبه زمانی از کوچه های پایتخت بیرون انداخته بود در شهر کولوب از ناچاری چون ماشین یوری تجلی به کار میبرند. هرچند مردم محلی میگویند این نوع خودرو برای حمل و نقل بیماران عموما سازگار نیست، اما مقامات بهداشتی این منطقه گفتند دیگر انتخاب ندارند. چنانچه موضوع در گزارش شادمانیتی. این یگانه ماشین یوری تجلی است که برای 1 میلیون ساکنی منطقه کولوب خدمت می‌رساند. این خودروی چینی را که در بین اهالی با نام تنگم معروف است، بیمارخانه ولایت کولوب از مرکز سلامتی شماره 2 در حالت ضروری به عاریت می‌گیرد. خود بیمارخانه ولایتی در این منطقه سر اهالی ماشین یوری تجلی ندارد. مبلغ نقلیات 4-5-6 شده است. در نشست مطبوعاتی ریاست تندرستی کولوب این موضوع بحث گرم خبرنگاران با مسئولان را به میان آورد. با گفته ساکنان بارها زنهای حامله‌دار از خدمت رسانی ماشینی نوعی تنگم دست کشیده در خانه تولد کردن را ترجیح دادند. از 8 ماشین یوری تجلی بیمارخانه شهر کولوب هم یکی اش تنگم است، ولی این ماشین های یوری تجلی حقی از شهر بیرون رفتن را ندارند. به در ساکنان ناحیه اطراف کولوب هنگام دعوت کردن یوری تجلی عمدتاً همین تنگم می رود که سری وقت نمی رسد. گفتن که ما کاری نداریم. وقتی گفتن کار نداریم خیر شد، بعد همونجا واسه تلفن کردیم علمی تقایف دا خیر خداوند پدر مادرش رحمت کنه در اوتر حاضر گفت انشالله میشه نصف میشه شده است خیر همه در اینجا توپ شده مرده را نمیتونیم بردن. بعد وقتی که اینا که گفتیم این در حال روی کرد. مقامات نبود مبلغ کافی در بودجه حکومت ولایت را برای خریدن ماشین های یوری تجلی مشکل اساسی می‌دانند. در حال بیمارخانه منطقوی کولوب از نبودن ماشین یوری تجلی تنقیصی میکشد، ساکنان میگویند آن تنگمی که گاه گاه به دعوت ساکنان میآید هیچ شرایطی طبی ندارد. برعکس در شرایط راههای ناهموار شخص صحت را به بیماری گرفتار میکند. تنگم یک نوع ماشین خودروی مسافربر است که چند سال پیش از چین وارد شد و در تاجیکستان چون مسافرکش استفاده می شود. تعداد آن در کولوب وقت زیاد شد که مسافرکشی با آن را در دوشنبه منع کردند، اما این نوع ماشین در بیمارستان‌های منطقوی تاجیکستان نقش ماشین یوری تجلی را اجرا می کند. گزارش نوبتی نیز مربوط به ولایت خطلون است. امروز پزشکان ساکن ناحیه جلالدین بلخی را همراه با 3 نوزادش به خانه رخصت کردند. هنوز در تشخیص پیشکی طبیبان به پروینه عثمان و تولد سیگونیک را پیشگویی کرده بودند و اکنون این مادر جوان صاحب 5 فرزند گشت. نزدیک 2 هفته 3 دختر پروینه در اینکوباتور نگهداری میشد. مهمانان در انتظار خانواده عثمانوف‌ها در ناحیه جلالدین بلخی سیگونیک را که 10 روز پیش به دنیا آمدند امروز به خانه آوردند. در این روزی سرد و سربرف زمستان خویشاوندان بخصوص کودکان منتظر نوزادان بودند. ضمن پذیرایی فاطمه و زهرا و عایشه همه رسم و رسوم تاجیکی را به جا آوردند. پروینه عثمانوف ساکن دهه هزار چشمه ناحیه جلالدین بلخی سیگونیک را بامداد 20 ینور در شفاخانه مرکزی ناحیه به دنیا آورد.
یک نوزاد 2 کیلو و 300 گرم و 2 نوزاد دیگر 1 کیلو و 300 گرمی وزن داشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد انقلاب بهار عربی در 7 سال پیش که باعث سقوط چندین رژیم‌های درازعمر خاور میانه گردید، درآمد بخش‌های مهم اقتصاد به مانند توریسم در مصر کاهش یافت. ولی مقامات این کشور عربی تلاش دارند برای جلب سیاح از غایه‌های جالب کار بگیرند. مثال روشنش را در گزارش نوبتی همراه تماشا می‌کنیم. قد بلندترین مرد روی عالم و زنی از همه خردجوسه دنیا در کنار اهرام شهر جیزه مصر ملاقات کردند. این ملاقات را وزارت توریسم مصر و نمایندگان کتاب رکوردهای گینس تشکیل کردند که هدف از آن رشد ساحه جهانگردی در این کشور افریقای شمالی می باشد. از زمان انقلاب بهار عربی در سال 2011 هم تعداد خواهشمندان استراحت در ساحل بحر سرخ و تماشای اهرام به مراتب کاهش یافت. اقتصاد کشور که از حساب سیاحی میچرخید زیان جدی دید. سلطان کیاسین که از کردتباران ترکیه می باشد با قدی برابر به 251 سانتی متر 10 سال این جانب بلندترین انسانی روی عالم به شمار می رود و قد او در کتاب گینس ثبت شده است. کیاسین 35 ساله تأثیرات خود را درباره مصر چنین بیان کرد: من واقعا هم خرسند شدم. اهرام و نیل را دیدم. میخواهم دیگران نیز امکانیت سیاحت به مصر را داشته باشند و از تماشای نیل و اهرام بهره شوند. مصر کشوری عجایب است. قد شریک کیاسین جوت امجی همگی 62 سانتی متر است و از زاده هندوستان بوده در بعضی از فیلم های هالیوود هم نقش آفریده است. در طول زندگیم من در کشورهای زیاد بودم ولی آرزوی سفر به مصر را داشتم. من آن را تنها در گوگل دیده بودم و خیلی میخواستم اهرام را ببینم. من به نهایت خرسندم که در روبروی اهرام ایستادم و مرا عکس گرفتند. حتی باورم نمیآید. طبق نقشه روزهای نزدیک این دو نفر از مکانهای معروف دیگری مصر هم دیدن خواهند کرد. چند پیش یک عده از ستاره های هالیوود از جمله ویل اسمیت و ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی هم به زیارت اهرام رفته سیاحت به مصر را تشویق کرده بودند. در این بخش برنامه درباره احسانکاری ساکن شهر خوجند گزارش داریم. نومان حسنов ساعت‌های دراز بازنشستگیش را به مشغولیت مصرف می‌نماید که کار معلولان را آسان می‌کند. او همگی در طول یک سال برای کار خیر خود دعای 10 نفر برجامانده را گرفته است. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. این مرد می‌خواهد آوان بازنشستگیش را به کمک درماندگان ببخشد. نومان حسنов مهندس است و زمان سرداری راه آهن خوجند بود. حالا عرابه های معیوبی را رایگان تعمیر میکند. من به خود گفتم که عمری باقی چقدر خداوند عمر داده باشد به احسانکاری مشغول میشوم. حساب درآمدی میگرفتگی از تعمیر کرسواها من خواستم رایگان عربچه معیوبی را تعمیر کردم. نومان حسنов در تلویزیون های محلی برای آگاهی نیازمندان کار خود را ترغیب کرد. انور اسلاموف بیش از 30 سال تاکسی میراند. 3 سال پیش سکته مغزی شد. اقربایش میگویند روزهای اولی بیماریش عرابه نداشت و از کهنه فروشان ناحیه اسپیتامین این عرابه را خریدند. چون انور اسلاموف تست سیاحت بیرون را میخواست، بعضی از تجهیزات عرابه از کار برآمدند. جای گفتیم چاق زدیم همه درخت کردیم گوجاند استا هفته هیچ جا استا نیافتیم. سونه تلویزیون آوای رکلامه که دیگه بدن که دارو من بچه گفتم که همین جانده استا بودیم بری تانگم آمد من اینا دور 3 روز به همه قدر همه طرف نقص کرده دادیم. در طوری میگویند از انسان تنها نیکیست که باقی میماند. واقعا اگر شماره افراد احسانکار به مثل قهرمان گزارش ما بیشتر میبود، شاید زندگی نیز رنگ دیگر میگرفت. با بهترین آرزوها نشر نوبتی برنامه را انجام میدیم. فردا با خبر و گزارش های نو به استودیو برمیگردیم. او را در سامانه رسمی رادیو آزادی، در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب جستجو کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار هر یک شما.